Hi everyone. In the previous class, we discussed about life insurance, fire insurance and marine insurance. In today's class, we are going to discuss about what are the difference between these life insurance, fire insurance and marine insurance. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಹಾಗೆ ಕಡಲ ವಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವ ವಿಮೆ, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ವಿಮೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. You can see on which basis this life insurance, fire insurance and marine insurance is differentiated. ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ವಿಮೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆವಾಗಿವೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. The first basis is subject matter. In the life insurance, the subject matter of the insurance is human life. What is the subject matter in life insurance? Human life is the subject matter. In fire insurance, subject matter is property, right? The subject matter is any physical property or assets. In case of marine insurance, what is the subject matter? The subject matter is ship, cargo or freight. Life insurance protects human life against death or any disability. Fire insurance, it gives protection against loss or damage of goods caused by fire. And marine insurance provides protection against ship, cargo or freight, we can say. ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ವಿಮೆಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಮೊದಲನೇದು ಜೀವ ವಿಮೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ವಿಮೆಯು ವಸ್ತು ವಿಷಯವು ಮಾನವನ ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಮಾನವನ ಜೀವನ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ವಿಮೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಕಡಲ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಹಡಗು, ಸರಕು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ. ಈ ಮೂರು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ? ಕಡಲ ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. Second difference is element. Basis of difference is element. We can see life insurance has the elements of protection and investment or both. It involves protection as well as investment, or we can say both. In case of fire insurance, it has only element of protection and not the element of investment. It is not for the purpose of investment, but it is only for the purpose of protection. What about marine insurance? Marine insurance has only the element of protection. Here marine insurance and fire insurance only for the purpose of protection against fire or theft, or we can say. But in case of life insurance, it is provided for both protection as well as investment purpose. ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜೀವ ವಿಮೆಯು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಇವು ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಲ ವಿಮೆಯು ಸಹ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಥರನೇ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ in the previous classes. Insurable interest must be present. In case of life insurance, insurable interest must be present at the time of effecting the policy, but need not be necessary at the time when the claim falls due.
In case of fire insurance, insurable interest on the subject matter must be present both at the time of effecting policy as well as when the claim falls due. Both the times, insurable interest must be there. In case of marine insurance, insurable interest must be present at the time when a claim falls due or at the time of loss only. ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ. ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯು ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಿಕೆಯ ಕ್ಲೇಮ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕಡಲ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಡಲ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತವೆ. The fourth difference is duration. Life insurance policy usually exceeds a year and is not taken for longer periods ranging from 5 to 30 years or whole life. In case of life insurance, usually exceeding a year and is taken for long periods ranging from 5 to 30 years or whole life. In case of fire insurance, policy usually does not exceed a year. Okay. In case of marine insurance, policy is for one or period of voyage or mixed. ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆಧಾರ ಯಾವುದು? ಅವಧಿ. ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 5 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 5 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಲ ವಿಮೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 1 ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಯಾನದ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತವೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. Life insurance is not based on the principle of indemnity. We already discussed about this point, right? The sum assured is paid either on the happening of certain event or on maturity of the policy. Okay, the amount is provided to the policy holder. The sum assured is paid either on the happening of certain event or on the maturity of the policy. In case of fire insurance, it is a contract of indemnity. The insured can claim only the actual amount of loss from the insurer. The loss due to the fire is indemnified subject to the maximum limit of the policy amount. In case of marine insurance, it is a contract of indemnity. The insured can claim the market value of the ship and cost of the goods destroyed at sea, and the loss will be indemnified. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ. 5ನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ. ಜೀವ ವಿಮೆಯು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗ್ತವೆ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರ್ತವೆ. ವಿಮಾದಾರನು ಕೇವಲ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಲ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರನು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಡಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಮತ್ತು ನಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ it is taken for human life, right? And in case of fire insurance, loss is measurable because this fire insurance is taken for the assets
or property. Therefore, it is measurable. The loss is measurable. The destroyed asset is measurable. In case of marine insurance also, loss is measurable. Only in case of life insurance, the loss is not measurable. ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ನಷ್ಟದ ಅಳತೆ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವ ವಿಮೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿವೆ. 7th point is surrender value or paid up value. Life insurance, in case of life insurance policy, has a surrender value or paid up value. In case of fire insurance does not have any surrender value or paid up value. In case of marine insurance, it does not have any surrender value or paid up value. 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಧ್ಯರ್ಪಣ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯ. ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಧ್ಯರ್ಪಣ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಣ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಲ ವಿಮೆ ಇವು ಕೂಡ ಅಧ್ಯರ್ಪಣ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. The next one is 8th difference is policy amount. In case of life insurance, one can insure for any amount in life insurance. One can insure for any amount in life insurance. In case of fire insurance, the amount of the policy cannot be more than the value of the subject matter. In case of marine insurance, the amount of the policy can be the market value of the ship or cargo. ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಮೆಯ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿವೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತವು ವಿಮಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಲ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತವು ಹಡಗು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, there is an element of certainty. The event that is death of maturity or policy is bound to happen. Therefore, claim will be present. In case of fire insurance, the event that is destruction by fire may not be happen. There is an element of uncertainty and there may be no claim. In case of marine insurance, the event that is loss at sea may not occur and there may be no claim. There is an element of uncertainty. ನಷ್ಟ ಭಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು? ನಷ್ಟ ಭಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾವು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಲ್ವ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಿಕೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನು? ಬೆಂಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜೀವ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಲ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಘಟನೆ ಘಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಫ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇವು ಏನು? ಜೀವ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು
ಕಡಲೆ ವಿಮೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು. Communication services are helpful to the business organization for establishing links with the outside world, that is with the suppliers, customers, competitors, etc. Okay, with the help of these communication services, the business organization can communicate with its suppliers, customers, competitors, etc. Without communication services, it can't interlink or it can't exchange its ideas, right? Communication service is essential to interlink or interconnect with its suppliers, customers, competitors, etc. Because business is not existed in isolation. Okay, it is established to contact or it is established to provide services. It has to communicate with others for transmission of ideas and information. Communication services needs to be very effective, efficient, accurate and fast for them to be effective. Okay, these communication services must be effective, efficient and accurate. In this fast growing or we can say competitive world, it is essential to have a advanced technology for quick exchange of information from one business to another business is necessary. The electronic media is mainly responsible for this transformation. The main services which help the business for these communication services are classified into postal services and telecom services. These communication services which help the business to link its activities or interlink with its suppliers, customers or competitors, we can say. The communication services are essential for the business organizations for creating links, okay, with the outside worlds. These communication services are classified as postal services and telecom services. In this class we'll study about the postal services. Okay, ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಇತರರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಏನು ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ವ್ಯವಹಾರವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ಸೇವೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ವೇಗದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದುವರೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮವು ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು. Indian Post and Telegraph Department provides various postal services across India. We all know Postal Department is providing numerous services. Okay? It provides various postal services across India. For providing these services, the whole country is divided into 22 postal circles.
These circles manage the day-to-day functioning of the various head post offices, sub-post offices and branch post offices. Through their regional and divisional level arrangements, the various facilities provided by postal departments are broadly categorized into two. One is financial facilities and another one is mail facilities. ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು. With their regional and divisional levels arrangements, the various facilities provided by these departments are divided into two. Financial facilities and another one is mail facilities. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು 22 ಅಂಚೆ ವೃತ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿವೆ. ಈ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಾಗೆ ಎರಡನೆಯದು ಅಂಚೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. Then what is this financial facilities? Well, see, these financial facilities are provided through the post offices saving schemes like Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates, in addition to normal retail banking functions of monthly income schemes, recurring deposits, saving account, time deposits and money order facilities. Okay, it provides these facilities. ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ PPF, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ, ಆವರ್ತನೆ, ಠೇವಣಿ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಅವಧಿ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆ ನೀಡ್ತವೆ. What is this PPF? Public Provident Fund. It is long-term saving come investment scheme. Okay, it is a long-term saving come investment scheme declared by Government of India. It is a safe deposit scheme that offers tax exemptions. It is very important. PPF, it offers tax exemption and attractive interest rates. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ we discussed about Kisan Vikas Patra, KVP. KVP is a saving scheme available at Indian Post Office. Okay, it offers in the form of certificates. It is a fixed rate small saving scheme designed to double the investment after a predetermined period of times, generally 124 months in the current available issue. KVP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಏನು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ಹೌದಾ? ಇವು ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿರ ದರದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ. Next one is NSS, National Savings Certificates. It is a fixed income investment scheme that you can open with any post office, a Government of India initiative. It is a saving bond that encourages subscribers, mainly small mid-income investor, to invest while saving on income tax. NSS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ಇವು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮ. ಇದು ಉಳಿತಾಯ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತವೆ.
Okay, it is about NSS, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. Next one is saving account. What do you mean by saving account? It is a type of deposit account kept by banks that pay interest. They let a person keep some of their money in the bank for immediate use. They also earn money through it, interest. Okay, a person will keep some of his savings in bank for the immediate use. On this deposit he can earn interest. Okay, having a saving account in bank, it allows a person to have money available for any emergency. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ RD, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ deposit in which there are fixed installments that have to be invested in an account at fixed intervals of time for a pre-decided period. Since the installments recur or fall due at regular intervals. RD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, RD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆವರ್ತನ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, ನಿಗದಿತ ಕಂತುಗಳಿರ್ತವೆ. ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. RD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ನಿಗದಿತ ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ issued by post office for the payment of sum of money to the person whose name the money order is sent through the agency of post office. A payee is the person named in money order as the person to whom the money is to be paid. ಅಂಚೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಹಣದ ಈ ಆದೇಶವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೀಡುವ ಆದೇಶವಾಗಿರ್ತವೆ. ಪಾವತಿಸುವವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಣದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿವೆ. ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಚೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, it provides financial facilities. These facilities are provided by the post office are saving schemes like PPF, Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra, National Saving Certificates, and recurring deposits, saving deposits, monthly income schemes, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆವರ್ತನ ಠೇವಣಿ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಅವಧಿ ಖಾತೆ, ಅಂಚೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್? ಅಂಚೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. These mail facilities or mail services consist of parcel facilities
that is transmission of articles from one place to another place. Registration facilities to provide security of the transmitted articles, and insurance facilities to provide insurance coverage for all risk in the course of transmission by post. Here mail facilities, what it will do, it consists of the parcel facilities, that is nothing but transmission of articles from one place to another place. ಅಂಚೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮೇಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ತವೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತು ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. And these postal departments also offer some allied facilities. Okay, ಈ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಇವು ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳ ಅಂಚೆ. ಅ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒಕೇಶನ್. ದೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ prepaid postage envelopes, thereby eliminating the needs to affix stamps. A standard greeting card is printed on high quality paper such as cardstock and is rectangular and folded with a picture or decorative motif on the front side. Inside it is a pre-printed message. Okay, outside there will be a picture or decorative items. It should be in a rectangular and folded format. What it will consist in the inside, it includes or it should involves in inside pre-printed message appropriate for the occasion, along with the blank space for the sender to add a signature or handwritten message. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿ ಮಡಚಲಾಗ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಸಂದೇಶವಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಕೈಬರಹದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಪತ್ರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಂಚೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚೆ. An innovative and effective vehicle for Indian corporates to advertise their brands through postcards, envelopes, aerograms, telegrams, and also through letter boxes. Okay, media post is helpful for corporates to advertise their brands, okay, through these postcards, envelopes, telegrams, etc. ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಭಾರತದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಎನ್ವಲಪ್ಗಳು, ಏರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿವೆ. ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸತನದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ advertisement concept to help the Indian corporates and the government organizations to reach potential customers through media post. It offers a range of advertisement mediums such as postal stationery, postal premises, etc. ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇವು ಅಂಚೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅಂಚೆ ಆವರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ನೇರ ಅಂಚೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ನೇರ ಅಂಚೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ?
ನೇರ ಅಂಚೆಯನ್ನು ನೇರ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಳಾಸ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ರಹಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥ್ರೂ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ವಿತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ USA, which enables remittance of money from 185 countries to India. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ? ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ USA, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ವಿಶ್ವದ 185 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ಅ ಯುನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ? ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸ್ತವೆ. The next one is speed post, ತ್ವರಿತ ಅಂಚೆ. It has over 1000 destinations in India and links with 97 major countries across the globe. ತ್ವರಿತ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ 97 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತವೆ. Speed Post is a high-speed postal service provided by Indian Post, started in 1986. It offers faster delivery of parcels, letters, cards, documents and other important stuffs. Indian Postal Department started this service in the name of EMS Speed Post. ತ್ವರಿತ ಅಂಚೆಯು ಭಾರತದ ಅಂಚೆಯ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೇವೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸೇವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ EMS ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇ-ಬಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ offering of the department to collect bill payments across the counter for BSNL and ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್. ಈ ಬಿಲ್ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ BSNL, ಭಾರತೀಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮುಂತಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ communication services. We discussed the first one is postal services. What are the facilities which are provided by postal services? Financial facilities and mail facilities, and also it provides some allied facilities also. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ? ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಅಂಚೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.